Hello. Hi, Chad. അച്ഛൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന പോലെ ആണോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക്? Acho, Alexa, Joshy Chan. Hi, Joshy Chan. Hi, Mane. How are you? Good, good. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Start ചെയ്യാം. ചെയ്യാം. Okay. Okay, start. Partner. Okay. Welcome everybody to the Meet the Experts program. Today's topic is COVID-19 vaccination. We'll start off with opening prayer by Reverend George Varghese Sachin. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഈ സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, യുവനസിക്കമായിട്ട് മീറ്റ് ദി എക്സ്പേർട്ട് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലോകമൊക്കെയും കോവിഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളാലൊക്കെ ഭാരപ്പെട്ടു. ഇത്രത്തോളം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തിനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ സംശയ നിവാരണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുവാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ക്രമീകരിപ്പാൻ യുവൻ സെക്രട്ടറിയോട് സഹായിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. അവരെല്ലാം നീ ഇത്രത്തോളം നീ ബലപ്പെടുത്തി വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ അവരെ ശക്തീകരിച്ചു. നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോഷിക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ജീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. പ്രിയ അച്ഛന്മാർക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ നാളുകൾ നിന്നെ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ നീ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. യുവസൈക്യത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. യേശു കർത്താവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. Respected HMs, chief guests of the event, Yuvajana Sakhyam office bearers and committee members, Yuvajana Sakhyam members, and all those who have joined us for this Meet the Expert session. Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am proud and delighted that we are able to kickstart our first Yuvajana Sakhyam activity for the year 2021 with this Meet the Expert session on COVID-19 vaccination. This timing couldn't have been any better, as we all have been looking up online and doing a lot of speculations, and we also have a lot of questions on COVID-19 vaccination. Without much delay, let me get into my responsibility for the day, which is to welcome all of you who are gathered for this session. Reverend Shibbi Varghese Sachin is our CMTC Parish Vicar and Yuvajana Sakhyam President, and he has always provided valuable guidance and suggestions for the Yuvajana Sakhyam. I welcome Reverend Shibbi Varghese Sachin to this meeting. Reverend George Varghese Sachin, CMTC Parish Assistant Vicar and Yuvajana Sakhyam Vice President, has also been instrumental in providing support and motivating the Yuvajana Sakhyam in all the activities. I welcome Reverend George Varghese Sachin, our Binu Achan, to this meeting as well. Diocesan Secretary Reverend Aju Abraham Achan, who inaugurated our Yuvajana Sakhyam activities a short while ago, is also participating with us in this meeting. I welcome Reverend Aju Abraham Achan as well to this meeting. We also have Reverend V.T. John Achan, our parish member, also attending this meeting. I welcome Reverend V.T. John Achan to this meeting as well. Next, we have our two Meet the Expert chief guests and panelists for the day. Professor Joshy Jacob, Emory Vaccine Center and Emory University School of Medicine, and Professor Jina Dcruz, Adjunct Professor, College of Public Health, University of Georgia. Thank you for accepting our invitation and taking time to talk to us regarding this very important topic, COVID-19 vaccination. I welcome both of you to this Meet the Expert session. There will be a detailed introduction of the panelists shortly before you get into the session. Mrs. Shiji Alex is our Yuvajana Sakhyam Vice President, and she is also the convener and moderator for today's Meet the Expert session. I welcome Mrs. Shiji Alex as well to this meeting. Dear Yuvajana Sakhyam members, Chicago Marthoma Church members, and all others who have joined today for this session, on behalf of the Chicago Marthoma Church Yuvajana Sakhyam, I welcome all of you to this session. Thank you.
Next is the presidential address by Reverend Shibidi Vagisachan. Thank you, Jumi. Respected V.T. Jonathan, respected George Vagisachan, and respected Aju Abraham Achan, Diocesan Secretary, and the panelist for the Meet the Expert program, Dr. Joshy Jacob and Professor Jina Dcruz, and also the moderator of today's program, Ms. Vijay Alex. Office bearers of Thoma, Yuvajana Sakhyam, Chicago Parish, and the committee members and all parish members who are attending this program through YouTube. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's given me a great privilege to come together in this platform and open this Meet the Expert program with my presidential address. As we all know, the immunity, the word immunity, it has centuries, more than few centuries back, but it was used among religious circles. I have come across certain Buddhist monks, Buddhanmaraya kore Gurukanmar, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നോട്ട് ഇൻ എ സ്പിരിച്വാലിറ്റി സെൻസ്, ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലല്ല, ഹൗ ടു കോമ്പാക്ട്, ഹൗ ടു റെസിസ്റ്റ് സർട്ടൺ ഡിസീസസ് ദാറ്റ് വാസ് പ്രിവലന്റ് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് എന്ന രീതിയിലാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില രോഗാണുക്കളെയും രോഗാനുഭവങ്ങളെയും ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബുദ്ധന്മാരുടെയും അവരുടെ മത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഹീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഡ്വേർഡ് ജേണർ 17th 18th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഒരു വാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കായി പഴക്കമുണ്ട്. എന്നാൽ we know that every time whenever such pandemic or epidemics comes and we face such situations, we go for new research to find the vaccine. എപ്പോഴും ആദ്യം പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്കകത്ത് കാണുന്ന ഒരു രീതിയും അതാണ്. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഈവിൾ. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക, ദുഷ്ടതയെ പ്രതിരോധിക്കുക, മനുഷ്യജീവനെ ഹനിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക. ഹിയർ ദ വൈറസ് ഇസ് COVID-19. അങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ഇറ്റ് ആസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി? നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫോൾസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ രോഗമുണ്ടായപ്പോൾ, COVID-19 ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ റോങ് ഇൻഫർമേഷനും റോങ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടു തുടങ്ങി. പിന്നീടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെളിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയതൊക്കെ എന്തുവാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സയൻസ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സയന്റിഫിക് പീപ്പിൾ, ദോസ് ഹു ആർ ടോയിലിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഷെയറിങ് ദർ ഇന്റലിജൻസ്, അവരുടെ ബുദ്ധിയും കഴിവും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഫീൽഡിലുള്ളവർ നമ്മെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഗിവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എക്യുപ്പിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ടു ഡു മോർ റിസർച്ച്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ എ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. ഇപ്പം കാണുന്നത് സയൻസും സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല. ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സയൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആത്മീയമായിട്ട് ഒരുപാട് ശക്തീകരിക്കപ്പെടുകയും ഫെയ്ത്ത് കൂടുകയും ആ സയൻസ് തരുന്ന കാര്യം ഫെയ്ത്തിലുള്ള ബിലീവേഴ്സ് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രയർഫുൾ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്, സയൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് കമ്മിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മീറ്റ് ദി എക്സ്പെർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഈ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി. അതിന്റെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ യുവജന സഖ്യം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഷിജി അലക്സ് ആണ് പ്രൊഫസർ ജോഷിയെയും പ്രൊഫസർ ജീനയെയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്.
So I also welcome Dr. Joshy and Jina to this Meet the Expert program. Welcome all Achans, VT Jonachan, Binvachan, and Achuvachan. And it is the time, and what time spent in the we need to get new information and the right interpretation. So അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിന് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. Thank you. Thank you, Achan. Next is introduction of the panelists by Mrs. Shiji Alex, Yuvajana Sakhyam Vice President. Thank you, Jomi. Good evening, everyone. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കിട്ടാവുന്ന 2 എക്സ്പെർട്ട് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മീറ്റ് ദ എക്സ്പെർട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ ജോഷിയും പ്രൊഫസർ ജീനയും. നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളൊരു റിസോഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തക്ക വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും. അത് അങ്ങനെയുള്ള നിയോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ജീനയുടെ തന്നെ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഷീ യൂസ് ദ വേർഡ് സെറൻഡിപ്പിറ്റസ്. വി ഓൾ മീറ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് റീസൺ. അത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പലർക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അതൊരു അജ്ഞതയുടെ പുറത്ത്. ചിലർ അമിതമായ ഭയത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതൊരു ഓവർ കോൺഷ്യസിന്റെ പുറത്ത്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരുന്നു. കാരണം പാൻഡമിക് COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിലുപരി ഭയം ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു 2020. അതിൽ നിന്നും ചെറിയ പ്രകാശത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഒരു കണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് 2021 വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഡിസംബറിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ പലർക്കും അത് റിസീവ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഗാഡ് ബി വിത്ത് അസ് ഗാഡ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മൊമെന്റ്സ്, ഗാഡ് വിത്ത് അസ് മൊമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗാഡ് വിത്ത് അസ് മൂവ്മെന്റ്സ്. വി ആർ മൂവിങ്. As Achan mentioned, science and spirituality hand in hand. So ആ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കാനും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും, എങ്ങനെയാണ് ഒരു 2021 പകുതിയെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില പഴയ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുവാനും നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽസി ഒന്ന് അറ്റൈൻ ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിന് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ 2 പാനലിസ്റ്റുകളും ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ റെസ്യൂമേ, അവരുടെ ബയോ ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ ദ ഹാർഡ് വർക്ക് ദേ ഡിഡ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ 2 പേരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സാധാരണ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോകുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അവരുടെ ബയോ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഐ കനോട്ട് മെസ് ഇറ്റ് അപ്പ്. They both are really need a lot of introduction. So Professor Joshy Jacob, his PhD he received his BS degree from the University of Texas, Rio Grande Valley, and PhD in immunology from University of Maryland School of Medicine in Baltimore. He then did a 6-year postdoctoral fellowship at Massachusetts Institute of Technology. He joined Emory University School of Medicine in Atlanta in 1999, where he currently serves as a full professor with a tenure. His research focuses on antibody responses to viruses and designing novel drugs to influenza, dengue, and SARS coronaviruses. He lives in Atlanta with his peaceful wife, 3 kids, and the furry family member, Charlie. And he's also working on a movie screenplay, a multi-talented personality, and also we know that his services to our church and diocese. And with all this due respect, and we are so excited and we are very proud to present you as our panelist. Welcome, Professor Joshy. Now to Jina. Jina എൻ്റെ ഒരു സ്വദേശമാണ്. ജീന കൊല്ലംകാരിയാണ്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷം ജീന നല്ല മലയാള ഭാഷയിലൊക്കെ നല്ല എഴുത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന നല്ല സഹൃദയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജീന. So Professor Jina Dcruz has a PhD in Public Health from UT Health Houston and graduated from the CDC Public Health Informatics Fellowship Program. Jina has more than 15 years of experience in public health intervention development, information system design and development, program planning and evaluation, and behavioral research in both international and domestic settings.
She likes to define herself as a public health practitioner working at the intersection of data, technology, and behavior science to improve health outcomes for all. Currently, she serves as the selection unit lead health scientist for multiple training programs at CDC, including the Epidemic Intelligence Service, Laboratory Leadership Service, and other student programs. She was also part of the CDC Vaccine Task Force, supporting the rollout of COVID-19 vaccines in the US. Jina is also an adjunct professor at the University of Georgia College of Public Health. She writes poetry and explores food history to escape from existential quandaries. I think that is one of the I like it that when she used that. So she is also trying to find meaning and purpose through various things in her life. Jina, it is always a pleasure to talk to you. And on behalf of Chicago Marthoma Church, Yuvajana Sakhyam, we welcome you, and we are so happy that you are with us today. സോ ഇപ്പം നേരിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വാക്സിനേഷന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി, അതായത് വാക്സിനേഷന്റെ വാക്സിൻ എന്താണ്, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് പ്രൊഫസർ ജോഷിയും പ്രൊഫസർ ജീനയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാലുടനെ നമുക്കൊരു Q&A പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഓവർ ടു പ്രൊഫസർ ജോഷി. Dear Achins and members of the Chicago Marthoma Church, thank you very much for the invitation. നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അത് കേട്ടോണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എവിടെയുള്ള സ്ഥലം മാറിപ്പോവാണ്. What I'd like to do is let me share my screen, and I have a small PowerPoint presentation that I will go over. Then avasanam we'll have a question and answer section. All right, so let's talk about vaccines. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് നോക്കിയാൽ, ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ, we have about 105 million cases globally, and there are 2.3 million deaths in the whole world from this pandemic. Okay, and this pandemic is caused by a SARS coronavirus that's shown here. ഈ ചുമന്നത് കാണുന്ന spike protein എന്ന് പറയും. This is important. Pay attention to this. And ഈ വൈറസ് വരുന്നത് ഈ ബാറ്റ്സിൽ നിന്നാണ്. ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിന് സുനോസിസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ പല വൈറസസും അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ കഴിയുവാണ്, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ. നമ്മൾ വൈറസ് സിനിമ കണ്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബാറ്റിന്റെ അകത്ത് നിപ്പ വൈറസ് ജംപ്സ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻസ്. ഓക്കെ, ഈ വൈറസ് ഈ ബാറ്റിന്റെ അത് ഇറ്റ് കോസസ് നോ ഡിസീസ് അറ്റ് ഓൾ. ഇറ്റ് ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റ്. It causes disease when it jumps species. ആ നാച്ചുറൽ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് unnatural ഹോസ്റ്റിലോട്ട് ചാടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഈ വൈറസ് doesn't have enough mutations to live peacefully with the host. Okay, so then what it does, it adapts mutations, and over time it gets into peace with the host and it lives happily ever after. So the question is, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂണോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒന്ന്, അർബനൈസേഷൻ, കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഈ ബാറ്റിനെ തിന്നുന്ന predators ഉണ്ട്. ഈ നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് വെക്കും. നമ്മൾ ഈ because of global warming and changes, we have there are a lot of predators that are lost. And മൂന്നാമത്, നമ്മൾ ഈ എക്സോട്ടിക് ഫുഡ് ചോയ്സസ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതേ നമ്മൾ കഴിക്കാം. നമ്മൾ ലെവിറ്റിക്കസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഒരു അസുഖം ഒരിടത്ത് ഇറങ്ങി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു അസുഖം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ അങ്ങ് തീരും. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല. നമ്മൾ ഇതേ കാണുന്ന ഓരോ ചെറിയ യെല്ലോ കാണുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഈ പാൻഡമിക്കിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം 102,000 ഫ്ലൈറ്റ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ പിക്ചർ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വേൾഡ് ട്രാവൽ. ഇവിടെ ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റയിൽ അസുഖമായിട്ട് കയറിയ 14 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ദോഹയിൽ ചെന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു പാസ് ദിസ് ഓൺ.
ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഐസ്ബർഗ് പോലെ, ഐസ്ബർഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ മേളിൽ കാണത്തുള്ളൂ, അതിന്റെ കൂടുതൽ 80% ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ COVID-19 ഡിസീസ്. അതായത് 80% ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് മൈൽഡ് സിംറ്റംസേ ഉള്ളൂ, ഇവർക്ക് കണ്ടാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ബാക്കി 14% സിവിയർ ഇൽനെസ്സും 6% ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്സും ഉണ്ട്. ഈ അസുഖത്വം ഇത്രയും പടരാൻ കാരണം ഈ എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് 40% ആൾക്കാർ യാതൊരു സിംറ്റവും ഇല്ല. And they go around and they spread this disease. നമ്മളെ ഈ സാധാരണ ഒരു അസുഖം വരും, നമ്മളെ കിടപ്പാ, നമുക്ക് പനിയുണ്ട്, നമുക്ക് and you know you are sick, ഇതിനാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. So it's very easy to spread. നമ്മളിപ്പോ ആരെ കാണുമ്പോഴും you have to assume that they have the infection so that you can protect yourself. Okay? ഇനി നമുക്ക് വാക്സിനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഈ മോന് സ്മോൾ പോക്സ് പിടിച്ച മോനാണ്. ഇന്ന് സ്മോൾ പോക്സ് ഇല്ല, കാരണം നമ്മളത് വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റി. ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി 1965 മുതൽ 1980 വരെ ഇത് ഇൻസിഡൻസ് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. സ്മോൾ പോക്സ് നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞ് 1980 മുതൽ we don't have any smallpox at all. That's because we have vaccinated the entire globe and we have eradicated smallpox. So vaccination കൊണ്ട് നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഡിഫ്തീരിയ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് DPT, ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടസ് ആൻഡ് ടെറ്റനസ് ഷോട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ഡിഫ്തീരിയയുടെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര ഭീതിപ്പെടുന്ന അസുഖമായിരുന്നു. വാക്സിൻ തുടങ്ങുന്നത് 1940s 1950 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ലോ. പോളിയോ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ, ഓറൽ പോളിയോ, വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. സോ ഇഫ് യു വാക്സിനേറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഡിസീസ്. ഹിയർ ഇസ് അനദർ മീസൽസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടില് നമുക്ക് 5ാം പനി എന്ന് പറയുന്നത് മീസൽസ് വാക്സിൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മീസൽസ് ഇൻസിഡൻസ് ലോകത്തിൽ കുറഞ്ഞു. മീസൽസ് ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നുള്ള പ്രോബ്ലം, മീസൽസ് വന്ന് മാറും, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 50 വയസ്സാകുമ്പം ഇത് വളരെ വഷളായിട്ടൊരു അസുഖം, സബ് അക്യൂട്ട് സ്ക്ലറോസിക് എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. ആ SSP എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരുന്നത് ഈ മീസൽസ് പണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഈ SSPയുടെ ലെവലും കുറഞ്ഞു. So the point is, if you vaccinate, you can actually eliminate diseases. Okay? എന്താണ് ഈ വാക്സിൻ? When you have a natural infection with pathogens, you have long life immunity. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, it remembers the things it has seen. Okay, ഇത് സ്മോൾ പോക്സ്, എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ട്, സോ ഇനി ചിക്കൻ പോക്സ് എനിക്ക് വന്നു, ഇനി അതെനിക്ക് വരത്തില്ല, കാര്യം have immune memory. So the immune system remembers these things, and if you don't have infection, you can actually vaccinate people, and you can actually get them protected. എന്താണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ? വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ വൈറസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ശത്രു ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്നിൽ ഒരു സ്മോൾ പീസ്, അല്ലെങ്കിൽ you can use a killed virus also. And once you vaccinate, what you do is you're training your immune system to fight this pathogen. So 3 ഭാഗമുണ്ട്. ഒന്ന് വാക്സിനേഷൻ, അതിന് ട്രെയിനിങ് പീരിയഡ്, പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്നതല്ല, നമുക്ക് ചെന്ന ഉടനെ യുദ്ധം തോക്കെടുത്തവരെ വിടുമല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ, then you get good at it and then you're ready for combat. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബയോക്കകത്ത് തന്നെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ മികച്ച അധ്യാപകന്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളാണ്. കാരണം ഈ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ പറയും ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഈ പഠിപ്പീരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ, പുട്ടുപൊടി, തേങ്ങാപ്പീര, പുട്ടുപൊടി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്പം കാര്യം, അല്പം തമാശ, അങ്ങനെ കഥകൾ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വാക്സിൻ നമ്മള് സീരിയൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരു 90% സീരിയലിന്റെ അകത്തും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അമ്മായിയമ്മയുണ്ട്. അമ്മായിയമ്മ പീസ്ഫുൾ ആണോ പ്രശ്നക്കാരത്തിയാണോ? കാരണം പീസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ സീരിയലിലെ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഓവർ, റൈറ്റ്? അമ്മായിയമ്മ പ്രശ്നക്കാരത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളും അതൊരു 4 വർഷം ഓടും. നമ്മൾ എന്നും പോയി അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം കേടും. അപ്പൊ ഈ നമ്മളൊരു വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുമകളെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ അമ്മായിയമ്മ അടുത്ത് എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളപ്പോ അമ്മായിയമ്മയുടെ ക്ഷീണവശം നമ്മൾ ഈ മരുമകളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ പറയും, മോളെ, ഈ അമ്മായിയമ്മ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 3 പ്രാവശ്യം തോറ്റതാണ്. 2 ഷിക്കാഗോയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിലായിരുന്നു, 2 ബാങ്ക്രപ്സി ഫയൽ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ അമ്മായിയമ്മ വഴക്കില്ലുമ്പോ മോൾ ഉടനെ പണ്ട് തോറ്റ കാര്യം അത് എടുത്തു. അപ്പൊ അമ്മായിയമ്മ അവർക്ക് ഇനി ഇതിനെ വഴക്കിടണ്ട. She always gets back at you. It's the same thing that vaccine does. It protects you against the attack of this virus. Okay. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല. സോ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്.
ഈ RNA വാക്സിൻ ഉണ്ട്, അത് I'll get into it. പിന്നെ നമുക്ക് വൈറൽ പ്രോട്ടീന് നമ്മൾ യു പുട്ട് ഇൻ എ വൈറൽ വെക്ടർ, ആഡിനോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് യു ഇൻജെക്ട് പീപ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി, ഇതാണ് നോവോവാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സൈനോഫാമും സൈനോവാക്കും നാട്ടിലെ കോവാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന വാക്സിൻ. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈ വൈറസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ബട്ട് ദ വേ ദ ഡെലിവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മുടെ അമേരിക്ക കിട്ടുന്ന ഫൈസർ വാക്സിൻ ആയാലും മോഡേൺ ആയാലും ഇറ്റ്സ് എൻ RNA വാക്സിൻ. ഓക്കെ, J&J എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറൽ വെക്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ്. നോവോവാക്സ് ഇസ് എ സബ് യൂണിറ്റ് വാക്സിൻ. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ഐസ്ക്രീം പോലെ പല ഫ്ലേവർ ആണ്, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡസ് ദ സെയിം തിങ്. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ്, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു, ട്രെയിൻസ് യുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു ഫൈറ്റ് ദിസ് വൈറസ്. ഇനിയും ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രസെനിക്ക, ഇത് UK-യിലുള്ള വാക്സിനാണ്. മൊഡേണ, ഫൈസർ ഇവിടെയുള്ള നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ഇത് രണ്ടിലും മാത്രമായിരിക്കും. കാര്യം ഇത് രണ്ടും RNA വൈറസസ് ആണ്. ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് വൈറസ് ഒരു വൈറൽ വെക്ടറിലോണാണ്, സ്പുട്നിക്കും വൈറൽ വെക്ടറിലോണ്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വൈറസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. വി ജസ്റ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് ദീസ് 2 viruses. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഇത് നമുക്കത് ആദ്യം അറിയണം, എത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പം മൊഡേണ വാക്സിൻ എടുത്താലും ഫൈസർ എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് 95% പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. സ്പുട്നിക് ഇസ് 92%, ആസ്ട്രസെനിക്ക 70%. ഓക്കെ, സോ ഈ RNA വാക്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫുൾ വൈറസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് they encode it in this lipophilic particle and you inject it. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ദിവസം കൈക്ക് വേദന. കാര്യം what happens is the protein gets expressed and you make antibodies, and these antibodies will protect you when the virus infects you a little later. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വാക്സിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു 21 അല്ലെങ്കിൽ 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഷോട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ 2 ആഴ്ചയും കൂടെ, അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ടു ഫൈറ്റ് ദ വൈറസ്. നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടി പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ്. ഈ തോക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിർത്തി വിടുന്ന പോലെ യു കനോട്ട് ഫൈറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ ഫുൾ ട്രെയിനിങ്. ഇത് ഈ അച്ചുകുത്ത് കഴിയുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് കാർഡ് വിത്ത് യു. ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ യു what kind of vaccine you got. ഇത് ഇനി അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാണ്. കാരണം this would be like a travel thing that you would need to show when you travel. Okay. ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there are a lot of people who do not want to take the vaccine. 24% പറയും it's not safe. 21% പറയും I'm worried about the side effects. പിന്നെ I don't think COVID is that dangerous. പനി ഒരു ജലദോഷം പോലെ വന്നാൽ അതങ്ങ് പോകും. I reject vaccination principles. It is best to let nature infect me and let it go. Okay. And അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിപ്പം അമേരിക്കയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ പോയാൽ അവിടെ അതിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. ഇവരുടെ വിചാരം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത് ഇവരെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് അവരുടെ വിചാരം. That is wrong. If you look, there are a lot of opposition to vaccination, and that's because of the lack of understanding of what vaccines are. This is dangerous. നമ്മളിപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലും UK-ലൊക്കെ പോയാലും they think 5G എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വൈറസ് വന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ they think that ഈ 5G സെൽ ടവറിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ വേവ്സ് ബൈ ബാറ്റിനെ വെപ്പനൈസ് ചെയ്ത് അത് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കി and it's trying to infect all of us. Nothing is true. In fact, UK-യിൽ there was this person who set fire to this 5G towers and he got put in jail for 3 years. Okay? None of this is true. Okay? You don't have to worry about it. ഇതൊരു cartoon ആണ്, നമുക്കത് നല്ലപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. The man is telling her, the lady says, it's a virus. He says, no, it's a hoax. Says, it's a virus. The guy says, it's a Chinese plot. And it just goes on, say it's a conspiracy to destroy the US economy. It's a Democrat scheme to hurt Donald Trump. It goes on. അവസാനം അപ്പച്ചന് അസുഖം വരും. And then he asks, well, so why do you believe all those crazy ideas? And he says, that's because I have it now. And നമുക്കത് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയത്തു. ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും, and they get all these messages. കൊച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കിയോ, why, mom, remind me why we didn't get the measles shot. And the mom says, it's bad for you because I read about it someplace. And that's why she thinks it's bad for her. Just misinformation. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയും. ഇത്
നമ്മളെ അതിന്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് I'm not going to get into it. None of this is actually true. ഇത് ഇവർ വെറുതെ പറയുന്നത്. ഇവർ പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പറഞ്ഞ ഈ US ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെല്ലാം ഇൻഫെക്ട് ചെയ്താണ്. ഈ ടോണി ഫൗച്ചി he profits from it. ഈ ഫേസ് മാസ്ക് വെക്കുമ്പം it activates the corona. None of it is true. Correct. ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ പറയും ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ട് പോകട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് വന്നാൽ it's a multi-system disorder. It hits your heart. It can cause myocardial injury, cardiac arrhythmias, sudden cardiac death. It can hit your digestive system. I have to tell you, coronavirus, it enters a cell by binding a receptor ACE2 that is found in all parts of your body. So it can actually enter many cell types and cause disease. It can get into your digestive system. It can cause kidney damage. You can have renal failure. You can have immune problems. You have septic shock. You can have disseminated intravascular coagulation. In fact, they know that there is microclots that are in all over your body. And it can also cause psychological issues, anxiety, fear, neurological problems. There are multiple neurological problems. There are reproductive issues. There is, Yuvajana Sakhyam, there is loss of libido in women. There is erectile dysfunction in men. And you do not want to get this. This is not good for you, okay? ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞു എസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് പല ആൾക്കാരും. അവര് പോസിറ്റീവാന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ വേറെ യാതൊരു അസുഖമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ 50% ആൾക്കാർക്കും they have long-term effects. ഇത് നമ്മൾ ആരും ഇത് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പം അവരുടെ തന്നെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇസ് CT സ്കാൻ ആണ് ലങ്ങിന്. ലങ് നോക്കിയാൽ യു സീ ലങ് ഡാമേജ് ഇൻ their lungs even if they had no symptoms whatsoever. You can also have asymptomatic COVID patients who will go on to have heart problem. ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അറ്റ്ലാന്റയിൽ. So she had asymptomatic COVID-19 and now she has an inflammation of the heart. So the point I'm trying to make is ഇത് പിടിപെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെടുക്ക്. ഇത് വന്നിട്ട് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചിക്കൻ പോക്സ് വരുന്ന പോലെ വേറെ അസുഖം വരുന്ന പോലെ അല്ല. ഇതിന്റെ ലോങ് ടേം എഫക്ട്സ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ അവർ തരുമ്പം നിങ്ങൾ 2 കൈ നീട്ടി അത് വാങ്ങിക്കണം. അത് നാളെ എടുക്കാൻ മറ്റേ നിങ്ങൾ പറയരുത്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്, യു ഹാവ് നോ ചോയ്സ്. ഇനി വൈറസസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ മീസൽസ്, സ്മോൾ പോക്സ്, ചിക്കൻ പോക്സ്, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈറസും ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന വൈറസും ഒരുപോലെ, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. എന്നാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ, HIV, കൊറോണ വൈറസ് പറയുമ്പം ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ടൈം. നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ, ഈ സാധാരണ സ്ത്രീകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു പറയുന്ന എല്ലാവരും അല്ല, നിങ്ങൾ ഷിക്കാല യുവനസഖ്യക്കാരല്ല അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അവർ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച് വരുന്ന കാലത്ത് ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയാം, എന്റെ മുത്ത യു ടേക്ക് മൈ ബ്രെത്ത് അവേ. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2 പിള്ളേരായി 1-2 നരയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇപ്പം മിണ്ടാറില്ല. ചേട്ടൻ പറയാം, നീ എന്റെ യു സഫക്കേറ്റ് മീ. So what has happened is he has changed over time. It's variation over time. It happens to the virus also, okay? So virus change ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ മാറുന്നത് സ്വഭാവത്തിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. കുറച്ച് നാൾ നല്ലവനായിട്ടിരുന്ന് പിന്നെ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പം ചെറിയ ദുഷ്ടത വരും നമുക്ക്. മനുഷ്യ സഹജമാണ്. പക്ഷെ ഈ വൈറസിന് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ ജനറ്റിക് കോഡിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഈ പടം നോക്കിയാൽ ഈ കാണുന്ന വൈറസ് ഇത് വുഹാനിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വൈറസ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് D614. ഈ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കണ്ടേജിയസ്. യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, മേ ബി യു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ. ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ മാറി ഈ 614 പൊസിഷനിലായി DG ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ദ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ജസ്റ്റ് വെന്റ് അപ്പ്. സോ ഈ വൈറസ് ആണ് യൂറോപ്പിൽ വന്ന്, ഇറ്റലി വന്ന് എല്ലാവരെയും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വേരിയേഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ ബ്ലൂ ആണ് ഒറിജിനൽ, ഈ ഓറഞ്ച് ആണ് the variant version. So with time, the other one gets bigger and bigger because it can infect many more people than this can. So that's what happens, okay? So if നമ്മൾ വേരിയൻസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അത് പേടിക്കേണ്ട കാരണം, UK ഒരു വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, അത് 21 മ്യൂട്ടേഷൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിനെക്കാട്ടിൽ. ബ്രസീലിലെ ഒരു വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വേരിയന്റ് ഉണ്ട്. ഈ UK ബ്രസീലിലെയും വേരിയന്റ് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാക്സിൻ അതിനെ കവർ ചെയ്യും. ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വേരിയന്റിനെ നമ്മൾ അത്ര കവറേജ് കുറവാണ്, അത്ര കവറേജ് ഇല്ല.
വാക്സിൻ ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. it protects you. ഇച്ചിരി ഒരു 40-50% പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അന്നേരം what you have to do is നമ്മൾ പുതിയ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ പുതിയ മ്യൂട്ടന്റ് വരുന്ന അനുസരിച്ച്. മനസ്സിലായത്? എല്ലാ കൊല്ലം നമ്മൾ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ഉണ്ട്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫ്ലൂ അല്ല ഈ വർഷത്തെ ഫ്ലൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനും മിക്കവാറും അതിൽ ആ വേരിയൻസ് കൂടുമ്പം യുൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വൈറസ് വേരിയന്റ് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തേ മതിയാവും. കാര്യം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു പ്രൊട്ടക്ട്. വാക്സിൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ മരിക്കത്തില്ല. ഐ ഗ്യാരണ്ടി യു, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ഇപ്പൊ വേരിയന്റ് വന്നാൽ യു ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് ദ വേരിയൻസ് ഓൾസോ. ആ പെർഫെക്റ്റ് ഫൈറ്റ് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഓവർകം ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സർവൈവ്. സോ ഐ ഹവ് കം ടു മൈ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്ലൈഡ്സ്. So how do we conquer this in the short term? You prevent transmission by wearing masks, social distancing, and prevent intergenerational mingling. അപ്പച്ചനും കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മക്കളും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല if you are not wearing protective gear. Okay? And then you have to develop these repurposing drugs. But this mask mandate വളരെ important ആണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു MLA പറഞ്ഞു, if you drink house urine you're going to protect against the virus. നമ്മുടെ ദാഹം മാറുമെന്നല്ലാതെ it does nothing for you. Okay? ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാസ്ക് they stop you and they make sure that you are wearing the mask, which I think is a good thing. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നോക്കിയാലും എല്ലാവരും മാസ്ക്, ഈ ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രം മാസ്ക് വെക്കാതിരിക്കുക. ചേട്ടൻ മർദ്ദമക്കാരൊന്നും അറിയത്തില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ പള്ളിയിലും ഒരാളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തൊരു പുള്ളി. അതുപോലെയാണ് ഈ ചേട്ടൻ. he does not want to comply and that's a problem. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നപ്പോൾ ഈ സാറിന്റെ മൂക്ക് വെളിയിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. it's just pointless. Okay? If you wear it, you got to wear it properly. This is wrong. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ബാൻഡിനെ പോലെ ഇരിക്കും. This is also wrong. This is the right way. മൂക്കും വായും completely cover ചെയ്യുക. That's exactly what you have to do. And I have come to my last slide. So what you have to do when the vaccine is offered to you, you take it. ഈ അസുഖം വന്നാൽ the risk to you is very, very high. ഇപ്പൊ asymptomatic ആയിട്ട് പോയാലും you have 50% chance of getting a complication later on in life. You don't want that to happen. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കാതെ ഇനി Jina is going to cover all of this. That should not be a reason not to take it, because the outcome of not taking it is far worse than a temporary inconvenience with this. And with that, I would like to stop, and I thank you for your time and attention. And I now yield to Dr. Dcruz. So, Jina, are you a host now? I don't think I can share my screen. Okay, Professor Joshy, you are the host. Actually, yeah, only one host is possible with this account. So Okay, ഞാൻ എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും? ജിയുടെ പേജിൽ പോയിട്ട് അപ്പർ 3 ഡോട്ടിൽ ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒരു മിനിറ്റ്. yeah. Oh yeah. Okay, I got it. Thank you. Okay. You're on, Jina. Thank you. Slides കാണാമോ? കാണാം. Okay. Well, thank you again. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ ബോൾ ഒക്കെയാണ്, എല്ലാവരും ബിസി ആവുന്ന ഈവനിങ് ആണ്. അപ്പം ഇത്രയും പേഷ്യൻസോടെ ഈ പാനൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടായ മനസ്സിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സോ in the flyer which she was making, I told her specifically don't put CDC in it, because കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we have to get clearance. അപ്പം ഞാനൊരു ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, but I'm really passionate about spreading this message, so that's why I'm here today. So this is just a standard disclaimer. Whatever I'm going to say is not the official CDC position, but it's all there in the CDC website. And Dr. Joshy has covered the mechanics of the vaccine excellently. So what I'm trying to do today is, നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്രൂവ് ആകുന്നത്,
എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കവർ ഹൗ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അപ്രൂവ്ഡ് ആസ് എ വാക്സിൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്, പിന്നെ പൊതുവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ജനറൽ റെസ്പോൺസസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അഗൈൻ താങ്ക് യു അഗൈൻ. ഞാനിവിടെ മാർത്തമ്മ പള്ളിയിലല്ല പോകുന്നത്, പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാർത്തമ്മ പള്ളിയിൽ. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാർമൽ സെന്ററിൽ പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അറ്റ്ലാന്റയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗിവ് എ ഷൗട്ട് ഔട്ട്. ബി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യു. Alright, let's get started. Go ahead and vaccinate with confidence. And Dr. Joshy has explained all the reasons why you should do that. അപ്പം നമ്മൾ പലരിലും ഉണ്ടാവുന്ന, എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംശയം. ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ CDC വാക്സിൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വാക്സിൻ അപ്രൂവ് ആയത്, ശരിക്കും സേഫ് ആണോ? അപ്പൊ അത് ന്യായമായ സംശയമാണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഐ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. അപ്പം ഇത് US സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഞാൻ വേറൊരു കൺട്രിയുടെ അല്ല കവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ US-ൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിന് പ്രധാനമായിട്ടും 4 ഫേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ ഒരു 20 to 100 ഹെൽത്തി വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇത് നടത്തുന്നവര് ആലോചിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ വാക്സിൻ സേഫ് ആണോ, ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ, ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു കോസ് എൻ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്. അതായത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോഷി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വാക്സിൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ phase 1 ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ phase 2 മൂവ് ചെയ്യും. phase 2 ഈ 100 വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാവും, സെവറൽ 100 വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് എന്താണ് ഇതിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഷോർട്ട് ടേം സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ബോഡിയുടെ സ്പെസിഫിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്, ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഈ ഏത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അസുഖത്തിനെതിരെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണോ, അതാണ് ഈ phase 2 നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. phase 2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലൊരു ധാരണ കിട്ടും ഈ വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബിറ്റ്വീൻ phase 2 and phase 3 കുറെ വാക്സിൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അവർ ട്രയൽ നിർത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടത്. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ phase 3 പോകുന്നത്. phase 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000+ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 100 നിന്നും 400 നിന്നും 500 നിന്നും മാറി 1000+ വോളണ്ടിയേഴ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആണ് ഈ റാൻഡമൈസ്ഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പോലെ 2 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കും. അതായത് വാക്സിൻ കിട്ടിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും, വാക്സിൻ കിട്ടാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ 2 ഗ്രൂപ്പിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാക്സിൻ എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കിപ്പം എത്തിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു ഗോ ആൻഡ് get somebody COVID infected and then try it on them. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആദ്യം വാക്സിൻ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവർക്ക് പോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ 2 ഗ്രൂപ്പിലും ആർക്കാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതെന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഈ ട്രയലുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ട്രയലുകളിൽ നിന്ന് phase 3 ആവുമ്പോഴേക്കും ഹൗ വെൽ ക്യാൻ ദ വാക്സിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിസീസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള എഫിക്കസി ഡേറ്റ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോഷി മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ 95% എഫിക്കസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ 2 ഇപ്പോൾ US-ൽ കറന്റ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത 2 വാക്സിൻസിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ phase 3 ട്രയലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. വൺസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് phase 3 ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദി അപ്രൂവൽ ഫേസ്, അതാണ് phase 4. അപ്പൊ ആ ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് എമർജൻസി യൂസ് ഓത്തറൈസേഷൻ ആയിട്ട് പോയി കുറച്ച് ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഉണ്ട് US-ൽ, FDA ഉണ്ട്. FDA ആണ് ഒരു വാക്സിൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ആദ്യമേ ഈ phase 3 നിന്നും phase 2 phase 1 എന്നുള്ള ഡേറ്റ നോക്കും. അപ്പോ അവര് മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് വാക്സിൻ ഔട്ട്വേ ദ റിസ്ക്, അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ്, സൈഡ് എഫക്ട്സ് അത് എത്ര വലുതാണ്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഈ വാക്സിൻ എടുത്താൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡിസീസിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, അതാണ് FDA കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ FDA ആണ് ഒരു ബോഡി. രണ്ടാമതുള്ള ബോഡി
ഈ പബ്ലിക് യൂസിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്സിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ACIP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോഡിയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ സർക്കാർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി അപ്പോയിന്റഡ് ബോഡി അല്ല. ഇത് 30ഓളം അംഗങ്ങളുണ്ട്. അത് അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളമുള്ള മെഡിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഹു ആർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എക്സ്പെർട്സ്. അത് ഈ പല മെഡിക്കൽ ജീന കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നല്ലതായിട്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഓക്കെ. ഈ ACIP ആണ് ഈ ഏതൊക്കെ ഏജസിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കാം, എത്ര വാക്സിൻ ഈ 2 ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് സേഫ് ആണോ എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ കുറിച്ചുള്ളത്, എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം വാക്സിൻ, ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കണം, പ്രായമായവർക്കാണോ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 FDAയും ACIPയും അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ CDC ഡയറക്ടറും അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പബ്ലിക് യൂസിനായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ COVID-19 വാക്സിൻ 2 വാക്സിനുകളും പബ്ലിക് യൂസിനായിട്ട് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം ലൈൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ 1-ാം തീയതിയാണ്, അതായത് 2019 ഡിസംബർ 1-നാണ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള COVID-19 ഇൽനെസ് US ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജനുവരി 10 ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ വൈറസ് സീക്വൻസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഡോക്ടർ ജോഷി നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ വൈറസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സംഭവം എന്നുള്ളത് റിസർച്ചേഴ്സ് ആ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പാസ് കോഡ്, അതിന്റെ റെസിപ്പി എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ mRNA വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോസസ് ആണ്. അതും അപ്പൊ ഉണ്ടായതല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 5 to 10 years of research has been happening around this mRNA vaccine development. ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഉണ്ടായത് തന്നെ. സോ യു കെൻ സി ആക്ച്വലി January 5th, once that virus was sequenced, by January 15th, NIH had designed the mRNA vaccine in collaboration with Moderna. So നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് വാക്സിൻ അപ്രൂവ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും it has been happening in the background. So that is why I wanted to show you this timeline. You can see our December 1st തൊട്ട് December 11th when the phase 1A vaccination ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ തന്നെ പോയി തന്നെയാണ് ഈ വാക്സിൻ 2 വാക്സിനുകളാണെങ്കിലും അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആസ് യു കെൻ സി 3 ഫേസുകൾ 2 വാക്സിനും കൂടെ ചേർത്ത് 74,000 കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് greater than 95% എഫിക്കസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വാക്സിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺസ് ഒട്ടും നമ്മൾ നിലനിൽക്കാത്തതാണ്. നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് നോക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ കുറച്ച് നേർഡി ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി ഹാപ്പി ടു ഷെയർ ദാറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് യു ത്രൂ ഇറ്റ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച്, ഇത് കറക്റ്റ് പ്രോസസ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. വേറെ ഏതൊരു വാക്സിനും പോകുന്ന അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വാക്സിൻ അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളത്. Another thing which I want to bring to your attention is ഇപ്പോൾ under development ഉള്ള വാക്സിൻസും also currently approved vaccines, അതായത് Moderna and Pfizer. You can see the number of people who received the vaccine during the clinical trials. That's what's in this column. അതിൽ നിന്ന് ഈ വാക്സിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ, ഈ ട്രയൽ വാക്സിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം the number of people who are hospitalized for COVID, number of people who died from COVID, number of people who died from the vaccine, it's all 0. There have been some minor side effects that's mentioned. A couple of cases anaphylaxis or cases ഉണ്ട്. but അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ആന്റിഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. but none of the people who participated in the trials who received the vaccines, they had any serious adverse reactions, including hospitalization and death. So that is near close to a miracle. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്സിനും 100% എഫിക്കസി നമുക്ക് തരില്ല. എനിക്കൊന്ന് മീസിൽസിന്റെ വാക്സിൻ ആണ് ഏകദേശം 97% എഫിക്കസി ഉണ്ട് 2 ഡോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് 95% എഫിക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സേഫ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ
for protecting ourselves, but also protecting people around us. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഓതറൈസേഷന് മുമ്പ് FDA-യും ACIP-യും ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യും. വാക്സിൻ ഓതറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും FDA-യും CDC-യും ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും സേഫ്റ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാവരും US-ന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലടത്ത് പറയും, അവിടെ ടീച്ചർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പോലീസുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ BMI 30 കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അതെന്താ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പോലെ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എസെൻഷ്യൽ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ACIP എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി അവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ തരും. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്. അതായത് ടെക്സസ് അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും, ജോർജിയ അവരുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം അത് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പർവ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇല്ലിനോയുടെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇപ്പൊ ACIP phase 1A അതായത് ആദ്യത്തെ റോൾ ഔട്ടിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനും ലോങ് ടേം കെയർ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് റെസിഡൻസിനുമാണ്. ഇല്ലിനോയ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഹെൽത്ത് കെയർ പേഴ്സണലിനുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട്, ഈ നോൺ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ട്, പിന്നെ അതർ കോൺഗ്രിഗേറ്റ് കെയർ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ സെറ്റിംഗ്സിലുള്ളവർക്ക്, പിന്നെ ലോങ് ടേം കെയർ ഫെസിലിറ്റി റെസിഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ആണ് ഇല്ലിനോയുടെ phase 1A. phase 1B ACIP-യുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 75 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്. ഇല്ലിനോയുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അത് 65 years and older, ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻമേറ്റ്സ്. ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആരാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ചിലയിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും, ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അതായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇല്ലിനോയില് ടീച്ചേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആസ് യു കെൻ സി ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻമേറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻമേറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. അതിന് ഇല്ലിനോയിൽ അത് ചെയ്തതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ ലാസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗിൽ കുക്ക് കൗണ്ടി ജയിലിലാണ് US-ലെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഈ ജയിലിലുണ്ടായിട്ട് ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടും, അവർ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടും, ദെൻ ബിക്കംസ് എ ബിഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലിനോയിൽ അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് phase 1B തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിംഗിൽ പ്രിസൺസിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ phase 1C ആൻഡ് between the ACIP and the Illinois plan as well. അപ്പം ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇത് ഷിക്കാഗോ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. phase 1B ആണ്, അത് January 25th തുടങ്ങിയെന്നാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്നത്. 1C സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് March 29th. അത് എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് 16 to 64 ഷിക്കാഗോയൻസ് വിത്ത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് ലുക്കപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഷിക്കാഗോയിൽ തന്നെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫേസിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ അതാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ. നമുക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ലി പോവാം. അപ്പോ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബിഫോർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ബേസിക്കലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് മച്ച് as about COVID-19 and COVID-19 vaccines, which is exactly what you're doing right now. ഇതുപോലെയുള്ള സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയൽ വായിക്കുക, പഠിക്കുക. COVID-19 വാക്സിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെഷൻ, അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ they'll tell you which vaccine you're going to receive. അതായത് ഡോക്ടർ ജോഷി നേരത്തെ ഒരു കാർഡ് കാണിച്ചു, അപ്പൊ CDCയുടെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കാർഡാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് എ വാക്സിൻ പാസ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പം അതിനകത്ത് ഫാക്ട് ഷീറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് വാക്സിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ ആണ് വാക്സിൻ കിട്ടിയത്, എനിക്ക് മൊഡേണ ആണ് കിട്ടിയത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എന്നുള്ളത് അവരെഴുതും, ഏത് സമയത്താണ് എടുത്തെന്നുള്ളത് എഴുതും. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ സെക്കൻഡ് ഡോസ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തത്. അതായത് മൊഡേണ 28 days കഴിഞ്ഞും ഫൈസർ 21 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വാക്സിനേഷൻ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ വിൽ ഓൾസോ ഡു ഇസ് ദേ പുട്ട് യു അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ. ദേ ഷുഡ് ഐഡിയലി പുട്ട് യു അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 20 minutes ടു സീ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അനഫിലാക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 20 minutes അവർ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കും.
എങ്ങാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ ആന്റിഡോട്ട് തരും, അവർ നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. അത് എങ്ങനെയാണോ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത് ചികിത്സിക്കാം ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എക്സ്പെക്ട് സം സൈഡ് എഫക്ട്സ്, അതായത് ഒരു വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൈൻ ആണ് അത് കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ട്രിഗറിങ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ദ ബോഡി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ വാക്സിൻ എടുത്ത് ഫ്രൈഡേയും സാറ്റർഡേയും എനിക്ക് കൈ പൊക്കാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് വേദനയായിരുന്നു, ചെറുതായിട്ട് ദേഹം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലരിലും പല രീതിയിൽ എന്ന പോലെ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സും പലരിലും പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എക്സ്പെക്ട് സം സൈഡ് എഫക്ട്സ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സിന്റെ ഡേറ്റയും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദെർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് മോണിറ്റർ ഇറ്റ്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വി സേഫ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സെർച്ച് വി സേഫ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് 5 questions. It will ask you when you took the vaccination, what type of side effects you're getting, and when it will also remind you when to get the next shot. That helps you actually monitor the side effects and also continue all the measures to protect yourself and others. ഇതാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷന്റെ ബിഫോർ, ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ആരാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്കാണ്, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡറിനുമാണ് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയർ വാക്സിന് സിവിയർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാരും സിവിയർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഓഫ് ദിസ് വാക്സിനെതിരെ സിവിയർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. You should also delay the vaccination if you have been diagnosed with COVID-19 in the past 14 days. But currently infected or if you were infected within that time frame of 14 days, you should not take the vaccine. Or if you have a fever or other illness on the day when you're going to get vaccinated, and they will ask you this. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, ഇന്നതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് വാക്സിൻ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പം if you have that, please don't like reschedule it for another date. Also, you should not get the COVID vaccine if you had vaccinated for the flu shot within the last 14 days, because there are interactions between these. So they recommend not taking the COVID vaccine if you got the flu shot in the last 14 days. So again, after vaccination, as Dr. Joshy mentioned, we still have to continue every single prevention measure that we had been following so far. Cover your nose and mouth with a mask. Stay at least 6 feet from people who don't live with you, especially പ്രായമായ ആൾക്കാരും younger ആൾക്കാരും intermingle ചെയ്യാതിരിക്കുക. Avoid crowds, wash your hands, and so on. And most importantly, this is very, very important that we do all this because this is still a new disease. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ ഓൾസോ വി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഫോളോ ദീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ ആർ സം കോമൺ വാക്സിൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. നമുക്ക് ടയർഡായിട്ട് തോന്നാം, ആ സ്ഥലത്ത് നല്ല വെരി കോമൺലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ മസിൽ സോർനെസ്, ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റിലെ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ്, പനി പോലെ തോന്നാം, ഹെഡേക്ക് ഒരുപാട് പേര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദേഹം വേദന. അപ്പം ഒരു 2 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഈ ഫീവർ ഓർ പെയിൻ, ഈ കോമൺ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇസ് നോർമൽ. അതിപ്പോ ഒരു ലെവല് കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൾ യുവർ ഡോക്ടർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. അതുമല്ല, ഈ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ റെഡ്നെസ്സും സോർനെസ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ ഡോക്ടർ. അപ്പം അതാണ് വാക്സിനേഷനെ സമയത്ത് നമ്മൾ ലുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ലൈക്ക് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണലി അതിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. അപ്പം ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ COVID-19 കാരണം വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കോവിഡ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർ ജോഷി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. വി കൻ നോട്ട് ഗെറ്റ് കോവിഡ് ഫ്രം the vaccine itself. However, because there is a time period between these 2 vaccines, the first dose and second dose in Kenya, you could get infected from COVID. കാരണം വാക്സിന്റെ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 2 ഡോസും എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോഷി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തോക്ക് തന്നിട്ട് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോലെ
അത് നടക്കത്തില്ല. ഈ 2 ഡോസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫുൾ വാക്സിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കോവിഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് അപ്പ് ചെയ്യണം, കൈ വാഷ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ബാക്കി എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള വാക്സിൻ, നൺ ഓഫ് ദം ആർ യൂസിങ് ലൈവ് വൈറസസ് ഇൻ ദർ വാക്സിൻ സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമുക്ക് നോർമൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ വാക്സിൻ കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് കോവിഡ്. നൗ ഇപ്പോൾ ഉള്ള 2 വാക്സിൻസും 2 ഡോസ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദർ ആർ അതർ വാക്സിൻസ് ഇറ്റ്സ് കറന്റ്ലി അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് റിക്വയർ 1 ഡോസ്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പം നമ്മളെ 3rd ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എമർജൻസി ഓതറൈസേഷനും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പം റിസീവിങ് 1 ഡോസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ വാക്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് എടുത്താലേ ഈ ബോഡിയിൽ അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാർ, അതാണ് നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് കിട്ടി, അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സിന് കിട്ടി, അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വാട്സ്ആപ്പ് ഫോർവേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ഫ്യൂ വീക്സ് ഫോർ ദ ബോഡി ടു ബിൽഡ് ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദ വാക്സിൻ ഡസന്റ് വർക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പലരും ചോദിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അത് ഇറ്റ് റിയലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അലർജീസ് യു ഹാവ്. ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ഡസ്റ്റ് അലർജി ആണ്, പോളൻ അലർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും അലർജിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അലർജികളൊന്നും ഈ വാക്സിന് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല. എസ്പെഷ്യലി വൺ കൺസേൺ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഇസ് എഗ് അലർജി ഉള്ള വേറെ പല വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് എഗ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ 2 വാക്സിനിലും എഗ് ഇസ് നോട്ട്, ദർ ഇസ് നോ എഗ് പ്രോട്ടീൻ. അതുകൊണ്ട് ആ അലർജി ഒരു കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല. പക്ഷെ ദർ ആർ സം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദാറ്റ് മേ കോസ് സം സിവിയർ റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അലർജീസ് ഉണ്ട്, വേറെ വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോൾ സിവിയർ അലർജീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും പ്രൊവൈഡറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ലേറ്റക്സ് അലർജി, എഗ് അലർജി, ഡസ്റ്റ് അലർജി, അങ്ങനത്തെ അലർജീസ് ഒന്നും ഈ വാക്സിന് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല. അടുത്തത്, നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇനി ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം COVID-19 പോസിറ്റീവ് ആവുകയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ PCR ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ PCR ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിനകത്ത് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്. കാരണം അഗൈൻ നൺ ഓഫ് ദം ക്യാൻ കോസ് യു ടു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓൺ വൈറൽ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു സീ. ഒരു കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണല്ലോ ഇത് കിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഗോൾ ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ. സോ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു മേ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി ആന്റിബോഡീസ്. അപ്പം ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് എ പ്രീവിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് സം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ വൈറസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രാവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന PCR ടെസ്റ്റിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. അടുത്തത്, ചിലർ ചോദിക്കും, നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്, അപ്പം ഇതെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ ആക്ച്വലി കൺസിഡറിങ് പ്രഗ്നൻസി സൂൺ, ഇഫ് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ വാക്സിൻ, യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോഷി കാണിച്ചായിരുന്നു ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത്, പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കോവിഡ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇസ് ഹ്യൂജ്. So it is better you take the COVID vaccine before you get pregnant so that your pregnancy is protected. And it's also not, ഇതുവരെയുള്ള കറന്റ് സ്റ്റഡീസിലൊന്നും ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ല. ഇനി പ്രഗ്നന്റ് ആയി ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Actually, the American College of Obstetrics and Gynecologists, they actually recommend pregnant women receive the vaccine. Again, the same thing. നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് വന്നാലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നതാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് വിത്ത് യുവർ മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡർ. So talk to your medical provider, OB/GYN ആരാണോ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് make a decision, because there is still limited data. കാരണം ഈ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൽ pregnant women and breastfeeding women usually don't participate. There is no evidence currently to suggest any harmful effects. There is no evidence that the vaccine is a risk to a breastfeeding baby, but you should consult with your doctor before you make that decision.
ഇനി വേറെ ഒരു സംശയം, നേരത്തെ മൈക്രോ ചിപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻകാർ വന്ന ഇത് ചിപ്പ് ഇടുവാണ്, എന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാണ്. അതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാറ്. കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ആ എന്തോ ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഡൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വാക്സിന്റെ മൈക്രോ ചിപ്പിംഗ് കോൺസ്പെറൻസി എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആൻസർ ഇസ് നോ. It doesn't put any microchips. It's not interacting with your DNA. So there is no way it would change your DNA structure. This means ഈ കോവിഡ് mRNA DNA എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം എന്തോ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് സാധനമാണ്, ഇത് അങ്ങോട്ട് കയറി എന്റെ ഇത് മൊത്തം മാറ്റിയെടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. കാരണം mRNA vaccines do not interact with the DNA in any way. So that is a misconception and myth. And if there are more questions about it, I think Dr. Jacob would be the best expert to sort of explain that through as well. As we mentioned earlier, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ നാച്ചുറൽ ഡിഫൻസിനെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഈ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾട്ടറിങ് അസ് ഇൻ എനി വേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് DNA സ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, എനിക്ക് കോവിഡ് കിട്ടി, അപ്പൊ എനിക്ക് നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ പോയി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്? ആ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായാൽ പോരെ? So the answer to that is we're still learning about this disease. ഇപ്പോൾ വേരിയൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ UK വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, ബ്രസീൽ വേരിയന്റ് ഉണ്ട്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വേരിയന്റ് ഉണ്ട്. We don't really know how long this protection lasts for those who get infected or those who are vaccinated. It's good data to suggest 8 to 9 months അതിന്റെ vaccination protection effect ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോഷി പറഞ്ഞ പോലെ we might have to take it every year like a flu shot. So because we're still learning about this, it's best that we take it when we are getting it. എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് COVID-19 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇസ് ഹയർ വേഴ്സസ് the risk from getting the vaccine is way lower, way compared to the benefits we are getting out of it. So it's always best to choose the latter option. കാരണം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ COVID-19 നമുക്കിപ്പം കോവിഡ് നേരത്തെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും COVID-19 വാക്സിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചൂസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് vaccinated. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിജി probably have shared this experience. She was infected earlier and she still chose to get the vaccine. So that is the best protocol to follow. പിന്നെ പൊതുവേ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത്. The answer to that currently is no. കാരണം the first vaccines released for ഇപ്പം ഉള്ള ഫൈസർ ആണെങ്കിലും മൊഡേണ ആണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 16 years ആയിരിക്കണം. ഫൈസർ ആണെങ്കിൽ 16 years and older, മൊഡേണ ആണെങ്കിൽ 18 years and older ആണ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലുള്ള ട്രയൽസ് ഇപ്പോഴും ഓൺഗോയിങ് ആണ്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ. സോ കറന്റ്ലി നടക്കുന്ന ട്രയലുകൾ ആസ് യങ് ആസ് 12 years old കുട്ടികളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But at the same time, we have enough data that actually shows if we use masks, if we do the proper hand washing and the sanitizing protocols, കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റ ആണ് ഇപ്പോൾ പല സ്കൂൾ ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡേ കെയർ ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വാക്സിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. സോ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. So most importantly, remember, getting vaccinated will not just protect you, but also the people around you. I think there's nothing more Christian than that. Being considerate for your neighbor, treat the neighbor as yourself. So please get vaccinated if that's available to you. People who have already gotten sick from COVID-19 still get the benefit with the vaccination, as I mentioned earlier. It cannot give you COVID just because you're getting the vaccine. You will also not test positive on COVID-19 viral tests if you take the vaccine. So there are some resources. If you're interested in reading up more, I can give you more and more data. Another thing which I also want to mention is US government has purchased the doses from these companies. So it is being distributed free ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡർ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ യു ആർ സപ്പോസ് ടു റിസീവ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രീ വാക്സിൻ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ
നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ മേടിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസ താ, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് താ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം. അതിലൊന്നും വീഴരുത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്കാം. These things are happening. That is why even the Federal Trade Commission has actually put this advertisement out. So don't fall under that. Make sure that you check with your provider എന്താണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എവിടെയാണ് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാമില് നമ്മുടെ SSN-ഉം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഒക്കെ മേടിച്ച് വാക്സിൻ എടുക്കാവുന്ന സ്കാമില് വീഴരുത്. Finally, most importantly, this is a little nerding out, this like public health in action. ഈ സംഭവത്തിനെ സ്വിസ് ചീസ് പാൻഡമിക് ഡിഫൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല. ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് സ്വിസ് ചീസ് പോലെയാണ്, അതിനകത്ത് ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണും, അതിലെ കൂടെ നമ്മുടെ വൈറസിന് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മാത്രം ചെയ്താൽ, ഹാൻഡ് ഹൈജീനും ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും മാത്രം ചെയ്താലും still there would be holes. So you have to do all of this together to have an effective defense against a pandemic, especially something as grand, as big as coronavirus. Physical distance, hand hygiene, crowded ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ പോവാതിരിക്കുക, അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ലാർജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇപ്പം സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക, ഔട്ട്ഡോർസിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക, അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റൽ വാക്സിനേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. ഐ തിങ്ക് യുവർ വിക്കാർ ആക്ച്വലി പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് തിയോളജിക്കൽ കമ്പാരിസൺ. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് അനാലജി ഐ തിങ്ക്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് there's nothing more Christian than that. Protecting yourself and protecting your neighbor. So make sure that you still follow everything, even if you get vaccinated. If you are in the queue for getting vaccinated, make sure that you get it. Chala alkarku ഞാൻ ഈ ലൈൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണോ, അപ്പം don't worry about that. If you're getting it, just take it, because you are protecting other people. You are doing your part against this pandemic, defeating this pandemic. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിഗതി വെച്ചിട്ട് ഒരു 80 to 90% ആൾക്കാര് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് വാക്സിനേഷൻ ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പം അതാണ്. I will stop now and I think we can take questions. Thank you, Dr. Joshi and Jina. So it was actually a wonderful presentation. Both of you have a different style in presenting. കാരണം ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് പക്ഷേ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ശരിക്കും താങ്ക് യു ബോത്ത് ഓഫ് യു. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് വാക്സിനേഷൻ, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീന അതിനകത്തൂടെ പറഞ്ഞു പോയി. എന്നാലും ചോദിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മെയിൻ കൺസേൺ ഇപ്പം നമ്മുടെ എൽഡർ പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അലൊക്കേഷന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. കുറെ പേരും അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ഏത് വഴിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം വാൾഗ്രീൻസ് വഴി സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വാൾഗ്രീൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ക്രാഷ്ഡ് ആയി പോയി തോന്നുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ I think that part we missed from our federal government. I think there was no structured plan for the distribution, how we can deliver this to state governments. I think that part was something happened, because I know that since I'm an administrator in a hospital, then we had difficulty to get vaccines for our own people. So it was really not great. So എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീനയോടാണ്. ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് US-ൽ you think is that effective for our public? That is a really great question. So let me start with saying this is probably the largest, most complex vaccination effort anywhere in the world. ഇപ്പം US ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും UK ആണെങ്കിലും wherever it is one of the complicated things to do.
there are many things to consider. കാരണം ഈ രണ്ട് vaccines നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോഷിയുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ he had mentioned the storage requirements. കാരണം ഒന്ന് ultra cold ആണ്, ഒന്ന് there are specific cold storage requirements that you need. അതും on top of that there are 2 doses of this. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി റൂറൽ ഏരിയസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. So because of all of that, and then there's a pandemic that is happening at the same time when we are trying to mount this vaccination response. So because of all of those reasons, this was one of the most complicated things ever. So as I mentioned earlier, initially I was also part of the CDC's vaccination task force, which collaborated very closely with the Operation Warp Speed, which was set up by the previous administration to accelerate. I wouldn't say the blame falls on one entity. Karanam, this is something which was happening for the first time. There are so many moving parts. And historically, public health is one of the most underfunded enterprises in the whole of US. നമ്മള് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നും. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഫാക്സ് വഴിയും പേപ്പർ ഇതിൽ ഫോൺ കോൾ ഒക്കെ വഴി ചെയ്യുന്ന പല സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കൗണ്ടി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം അവരോട് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും മാസീവ് സ്കെയിലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബർഡൻ ഓൺ ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇറ്റ്സ് എ ബർഡൻ ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജർ സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലം. And there was a lot of confusion and the miscommunication early on in the pandemic response, especially because we had to scale up the vaccination distribution in very quickly. Karanam ഈ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എമർജൻസി ഓത്തറൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ല ഓണസ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടു ബി റോൾഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസംബർ. സോ നോട്ട് എവറിബഡി വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വന്നത് അത്രയും ക്വിക്ലി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനുമുള്ള അലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലായില്ല. അപ്പൊ ആ ടാർഗറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നം കാരണം കുറെ സ്ഥലത്ത് വേസ്റ്റേജ് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വേസ്റ്റേജ് വന്ന നമ്പർ ഓഫ് വാക്സിൻസിനെ ഇവര് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറ്റിയത്. സോ നൗ ദേ ആർ ഓൾ everybody is learning from their mistakes, so they're trying to improve that constantly. So the bottom line is, if we have to get to that $100 million in the first 100 days, at least ഒരു 1 million doses every day നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ. So that is happening now. So I'm optimistic that it will get better. And again, going back to your original question about നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറിയേണ്ടത്, കോൾ യുവർ കൗണ്ടി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡർ ആണെങ്കിലും കോൾ ദം ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ഹൗ. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ലെറ്റ് യു നോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് എവറിവെയർ. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ആക്ച്വലി അറ്റ് ഇല്ലിനോയ്. ഇല്ലിനോയ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിയലി ലോവർ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. 8% ഇതുവരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So I'm hoping they will amp up the response and the distribution list. But I completely hear and understand the concerns. കാരണം നല്ല പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള സൗത്ത് കൊറിയ, സിംഗപ്പൂർ, ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂസ് മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കൺസേൺ വന്നത്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഡോക്ടർ ജോഷിയോടാണ്. അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിപ്പ വൈറസിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നിപ്പ വൈറസിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിപ്പ വൈറസിനെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ there is no vaccination for Nipah virus. So how we were able to stop that without a vaccine? Second question, and also several of your slides shows that it took like a minimum 10 years to completely eradicate a virus or a pandemic. So what do you think about this coronavirus? So how long it will take that or a complete eradication from this globe? So ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിപ്പയുടെ ഗുണം, നിപ്പ അസുഖം വന്നാൽ പിടിപെടുന്ന ആളെ കിടപ്പായിപ്പോ. There's no asymptomatic transmission. You get sick and then you just lie down and it's 70% death and 30% survival. So if you contain, like the Kerala model where we went there and we isolated the cases, then you can actually contain it, not a problem. In Nipah, if there was asymptomatic carrier, 80% of the people you don't know they have it, there's no way we can contain it.
So that's the problem with the coronavirus. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളിനി എന്നാ നാട്ടിൽ പോയി, സാരി വാങ്ങിക്കുകയും സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. I think you are looking at probably 2023. That's the reality. And മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, are we going to be able to eradicate this? I don't think so. കാര്യം മാറുന്ന ഒരു വൈറസിനെ eradicate ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, because it keeps changing. So what is going to happen is, over time, ഇത് mutate ചെയ്ത് നമുക്ക് കോമൺ കോൾഡ് വരുന്ന വൈറസിൽ 20% കോമൺ കോൾഡ് വരുന്ന കൊറോണ വൈറസ്, 4 വേറെ കൊറോണ വൈറസസ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ്. That gives you common cold. നമുക്ക് വലിയ അസുഖം, ജലദോഷം വന്നു, you get over it and then you pass on. ഇതും കാലക്രമേണ ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് അങ്ങനായിട്ട് മാറും. And then we will learn to live in peace with this virus. അല്ലാതെ ഒരു ചിക്കൻ പോക്സും സ്മോൾ പോക്സ് പോലുള്ള എലിമിനേഷനിലോട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും പോകാൻ സാധ്യത ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചോദിച്ചോളട്ടെ. നമുക്കിപ്പം ഒരു 40 വർഷത്തോളമായിട്ട് HIV ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതും ഇതുപോലെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫോം ആകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു വാക്സിനേഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കൊറോണ വൈറസിനൊരു വാക്സിൻ? ഞാൻ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിച്ച് വരുന്ന ഭർത്താവും 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള ഭർത്താവും. ഈ HIV എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നിരിപ്പി സ്വഭാവം മാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അറിയാം. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് സോ ഫാസ്റ്റ്. Every replication cycle, it makes a different virus. So it's a moving target. We don't know where to shoot it down. So it gets integrated into your DNA and it becomes like part of you. It's very difficult to get rid of a rapidly mutating virus. ഇത് വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് it becomes a large spectrum of viruses in your body. So it's very difficult for you to hit it. That's the problem. പക്ഷെങ്കിൽ ആ HIV എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നന്നായി. HIV നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? 2 കാര്യം. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ അതിന് ആന്റി വൈറൽ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ യു ഫൈൻ, നമുക്ക് ഫുൾ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാം. 1. 2, ഈ അസുഖം ഏത് ഭാഗത്തുകൂടെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നോ ആ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൊറോണ ആണ്, യു പുട്ട് എ മാസ്ക് ഓൺ, യു കവർ ഇറ്റ്. സിമിലർലി HIV നമ്മൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ വാക്സിനും ഈ antiretroviral therapy വരുന്നതിന് മുമ്പ്, that's how you did it, right? You advocate the use of protective measures, and then you're okay. HIV vaccine is not going to happen. There are people working on it, but it changes too fast. You cannot keep up with it. അപ്പൊ വീണ്ടും എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജോഷിയോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിട്രോവൈറൽ തെറാപ്പി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് HIV ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് റെജിമെൻ നമുക്ക് കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നില്ല? So അന്ന് എന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1, preventive measures, you mask up and you do all the stuff. രണ്ടാമത്തേത്, you develop antiviral drugs. That's where the focus is. That's what people are trying to develop, antiviral drugs. ഈ antiviral drugs എന്ന് പറയുമ്പം you need to make drugs that hit not just the wild type coronavirus, but also the variants that pop up. So that I think you will have it probably within a year or two. ഈ വാക്സിനേഷനും ഈ antiviral therapy കൊണ്ട് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you can actually control it incredibly well. മുമ്പേ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ അമേരിക്കയിൽ 18 വയസ്സിന് മേലുള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 16 തൊട്ട് 18 വയസ്സിന് മേലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം. 210 മില്യൺ പേരുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ. അവർക്ക് 2 ഡോസ് കൊടുത്താൽ 420 മില്യൺ ഡോസ് കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസം 1 മില്യൺ ഡോസ് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ 410 ഡോസ് കൊടുക്കും. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും 2 കുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്കെയിൽ. ആ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അടുത്ത സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വേരിയന്റ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേരിയന്റ് വന്നു. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു make a new one and do it. So our window ipo nammal protect cheyidittu you make antivirals that stop the virus. That's what we have to do, and that's where we have to go.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദാറ്റ് വാസ് റിയലി എല്ലാം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനും അത് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിക്കാണും. ജീന, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ കേട്ടതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ 25 to 40 ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും, പിന്നെ അവർ കുറച്ച് കെയർലെസ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊക്കെ നടക്കും. സോ ദേ ആർ സ്പ്രെഡിങ് ദിസ് ഡിസീസ് കമ്പയറിംഗ് ടു എനി അതർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം? That is a great question, Shiji. ഇന്നലത്തെയാണോ പുതിയതായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നതിൽ 25 to 49 ഇയേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് 65% ഓഫ് ദ കേസസ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. ഒന്നാമത്തത്, ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ is not in that age group. So that is in the people who have been immunocompromised. Deaths കൂടുതൽ it's in that target population. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ACIPയും CDCയും റെക്കമെൻഡേഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 25 to 49 ഇയേഴ്സിലെ 65% of the cases, they can do all the other preventive measures, right? They can mask up, they should be able to social distance, they should be able to sanitize and do the hand washing procedures carefully. If you follow all of those processes and protocol, it is very easy to prevent this disease. Versus immunocompromised ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ highly congregate ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പടരാനുള്ള സാധ്യത, ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. So you always sort of compare ഏത് പോപ്പുലേഷനിലാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ, ഏത് പോപ്പുലേഷനിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ലിനോയിലെ ഇൻമേറ്റ്സിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആ കുക്ക് കൗണ്ടി ജയിലിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ COVID-19 ഔട്ട്ബ്രേക്ക്, അത് കാരണം ഉണ്ടായ റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് അവർ ആ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തത്. Dr. Joshy, do you want to add something to that? No, that's absolutely true. And you have to prioritize. So you give it first to the ones that have the largest morbidity or mortality. That is in the aged population. So നമ്മൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട്. And then you go on to the next level of people. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സീരിയസ്നെസ് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ആ ഒരു മാസ്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു ആണത്വത്തിന്റെ നാട്ടിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലുണ്ട്, MCR പൗരുഷത്തിന്റെ പ്രതീകം, റൈറ്റ്? MCR മുണ്ടെടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചാൽ ഒരു നാണക്കേട് പോലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. And that got things to be in a very worse position. And it's very, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. I went to get 4 ടയർ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ഇവിടെ ടയർ കടയിൽ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പയ്യന് 29 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്ക് മാസ്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ നിനക്കെന്താ മാസ്ക് ഇല്ലാത്തത്? പയ്യന്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ $16,000 ഉണ്ടോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, 200 പോലും ഇല്ല. എന്നോട് സാർ എന്താ ചോദിച്ചു? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ 2 ആഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നാലും നിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് പേ അത്ര കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞ ഒരു 1/2 സെക്കൻഡ് ഞാൻ പുള്ളി മാസ്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. യു ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. ഹൗ ഡസ് ദിസ് എഫക്ട് യു? ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ അസുഖം വന്ന് അവസ്ഥ ഇത്രയും രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകും. മാസ്ക് വേണോ വേണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഗോണ കോസ്റ്റ് യു. ഈ ചെറുപ്പം 21 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ, ഇതിന്റെ പല സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാത്ത സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ട്. മോൻ അതിൽ കൂടെ പോണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പം യു വിൽ എവരിബഡി വിൽ ഡു. നമുക്കത് അറിയാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പേടിയില്ലാത്തത്. എന്റെ മോള് ചെറുതായിരുന്നു, ഇപ്പം ബീച്ചിൽ പോയി, ഞങ്ങൾ ഗാൽവസിലാണ് താമസം. ഇത് ഓടി കടലിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും. അത് അറിയാത്തോണ്ട് അത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ. അവർക്ക് നമ്മളൊരു അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അഴുക്കുന്നത്. സ്റ്റോവ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ ഹാർഡ് വേ ദാറ്റ് ദേ ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇത്. നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് വന്നില്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽസും വന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഗോട്ട് ഇൻ ക്വിക്ലി
And then we shut everything down and we changed everything, right? നമ്മുടെ കുർബാനകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും, നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റി നമ്മള് വീഞ്ഞ് നമ്മൾ കപ്പിന്റെ അകത്ത് കൊടുക്കും. That's the right way to do. And you കാലത്തിനൊത്ത് അസുഖത്തിനൊത്ത് we have to change so that you protect your people. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. MCR മുന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ ട്രയൽസ് നടന്നപ്പം ഏഷ്യൻ പോപ്പുലേഷന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രയൽ നടന്നോ? എന്തെങ്കിലും എഫിക്കസി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എത്നിസിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ട്രയൽ ചെയ്തോ? സാധാരണ നമ്മുടെ ആൾക്കാര് ഈ ട്രയൽസ് ഒന്ന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. So we will be underrepresented. പക്ഷേ നാട്ടില് they are doing all the clinical trials. So അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് മുഴുവൻ വരുന്നത്. So and ഈ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് is actually quite straightforward. അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ മാജിക് ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. So it's actually quite simple. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കമ്പനി makes different ones. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ ആസ്ട്രോസെനിക്ക അവരുടെ കുറ്റം ഞാൻ പറയുമല്ല. ഈ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിനാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും പുതിയ വാക്സിൻ നമുക്ക് കുത്തിവെക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന വാക്സിൻ അത് ആ അഡിനോ വൈറസിന്റെ അകത്ത് തരുന്നത്. അത് വെച്ച് 2 പ്രാവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് കുത്താൻ പറ്റരുത്. കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ അഡിനോ വൈറസിനെതിരായിട്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കീപ് ചേഞ്ച്. അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ആരും അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും മിണ്ടുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ക്വൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ്. അത് വളരെ, കാരണം mRNAയും അഡിനോ വൈറസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജോഷി. അപ്പൊ ഈ വാക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റഡി കാണിച്ചു ചിക്കൻ പോക്സിലുള്ള വാക്സിനിലുള്ള അത്രയും ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാമത് ഈ ആദ്യമേ ചൈനക്കാർ ഇത് സീക്വൻസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ജീനോം അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം, ആ mRNA ഭാഗം. എന്നിട്ട് യു മേക്ക് എ വേ, അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൂടുതൽ mRNA ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ. And then you can purify and then you have to package it up. അതിൻ്റെ അകത്ത് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അബോർട്ട് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. അത് that's just propaganda. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 2 തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ വാക്സിൻ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി, അതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു പേടി, താഴെ വീണ് മരിച്ചു പോവോ, അത് ഇറ്റ്സ് എൻ അനഫിലാക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ വാക്സിൻ. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ബോഡി ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബോഡി പെയിൻ ആയിട്ടും സോർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ 2 വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ 0.3 cc തന്നെ കിട്ടിക്കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് തന്നപ്പം ശരിയായില്ലയോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? ഒന്നും അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല ഈ 2 വാക്സിനും എടുത്തിട്ട് ബോഡി. ഈ വാക്സിൻ ട്രയൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് വാക്സിൻ കിട്ടും, ചിലർക്ക് പ്ലസീബോ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ആരാ നമുക്കറിയാം. കാര്യം അതിവേദനയാന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ശരിക്കുള്ളത് വാക്സിനും, ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പ്ലസീബോ ആണ്, നമുക്കന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും ഒരു വേദന പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വൈ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. അവരുടെ സീറം 7, 14, 28 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ, they make antibodies. That's easy. I can do it in my lab. It's very easy to do. It's a standard test. അത് പ്രസന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റീവാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന്. അല്ല, അത് ചെയ്യേണ്ടത് you have to get like an antibody test to see do you have the antibodies or not. Okay. അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയാമെങ്കിൽ. So then ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. Maybe they don't make antibodies at all. Maybe they don't make it, they have an immunodeficiency. നമ്മൾ എത്ര അച്ചുകുത്തിയാലും അവർക്ക് ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല. ഇത്രയും വർഷം പോയപ്പോൾ അവർ അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യം. മനസ്സിലായോ? So they could go and test. The best thing to do is they get them blood and do an ELISA to see if they make antibodies against this vaccine strain. അത് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ.
അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അത് ജോലി സ്ഥലത്തായാലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായാലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് ഒത്തിരി നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 40ഓളം പേര് യൂട്യൂബിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം അസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ്, പക്ഷെ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു കോവിഡ്, somehow I am positive but I don't know, I'm going and getting my vaccine. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിന്? അത് ജീന പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ആ 14 ഡേയ്സിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ it might be very inefficient. കാര്യം ആ vaccine-induced antibody will just neutralize the virus you have, and you want to make ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് യുദ്ധത്തിൽ നടുക്കിട്ടാൽ training the system to be competent in fighting the infection. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത പട്ടാളക്കാരനെ തോക്കെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ യുദ്ധത്തിന് നടുക്കോട്ടിടുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് you are not positive in the last 14 days. Maybe ഈ asymptomatic ഈ വേദന ഉണ്ടാക്കാത്തത് മേബി അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. It's possible because you just mop up all the antibodies and then you're now going to have a problem, right? And they ഓർത്തേ, that's a possibility. Body is sensing that something is coming in. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ ഷിജി പറഞ്ഞില്ലേ, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പോയി ഷോട്ട് എടുത്തല്ല, maybe they may not get this reaction because because you already have a raging infection going on and your immune system is already activated to some small level, and then maybe that's why you're not responding to it. Okay. The possibility. So to piggyback on that, നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ നീഡ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദർ മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡർ. ഞാൻ നേരത്തെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും ബി സേഫിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരുന്ന, ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഫൈസറിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുത്തു, അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പോയി മൊഡേണ എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി not recommended. പക്ഷെ വെരി എക്സെപ്ഷണൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വാക്സിൻ റെക്കോർഡ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള വെരി വെരി എക്സെപ്ഷണൽ റെയർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം മറ്റേ ബ്രാൻഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് മെഡിക്കൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. അപ്പം ഈ പല പല സിനാരിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ഉണ്ടായിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോയി എടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് വി വുഡന്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് വാക്സിൻ. ഈ മൊഡേണയും ഫൈസറും വാക്സിൻ തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, മൊഡേണയ്ക്കകത്ത് 3 ഇരട്ടി ഡോസ് ഉണ്ട്, 100 മൈക്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്, മറ്റേ അകത്ത് 33 മൈക്രോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ 33 മതി നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മനസ്സിലായോ? So you don't need the higher dose. ഇത് ഓരോ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോഴും അവരൊരു സേഫ്റ്റി ഡോസ് വെച്ച് അവർ പോകുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പനി 100 തുടങ്ങി അവർ അതിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സോ ഒരു കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഈ മൊഡേണ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഒരു ഡോസ് 3 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാര്യം അതും ഫൈസറുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആരോപണം നമ്മൾ CDSCയെ പറ്റി കേട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൺവീനിയൻസിന്റെ പുറത്താണ്. അതായത് ഇനഫ് ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും. കാരണം നമ്മളിപ്പം സിംറ്റംസ് ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ടിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞു 21 ദിവസം, 14 ദിവസം, പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു 10 ദിവസം. ഇതെല്ലാം കൺവീനിയൻസ്, അവരുടെ ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു 90 ദിവസം ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വാക്സിൻ എടുക്കാവൂ. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞു 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി എടുക്കാം, കാരണം നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു റീച്ച് ഓൾ ദ പോപ്പുലേഷൻ. പിന്നെ പറയുന്നു 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പൊതുജനം വിചാരിക്കുന്നത്, actually are they based on any data or they just thinking that എല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഫിനിഷ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ? അപ്പൊ അത് CDCയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ജീനയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഈ ആരോപണം സത്യമാണോ? ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്ലെയിമർ പിന്നെ പറയണേ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് CDC. പക്ഷെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോഷി പറയുന്ന പോലെ മരുമോളമ്മയുടെ അനാലജി എടുക്കാം. അപ്പൊ പുതുതായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു വീട്ടിൽ പോവാ, കുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. പുള്ളിക്കാരി ആദ്യത്തെ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു വരുന്നിരിക്കും, പിന്നെയും
ഒന്ന് ട്രയൽ നടത്തി ഒന്ന് ശരിയാവും. പിന്നെയും അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയാം ഇത് കൊള്ളാം. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്താണ് ആ പുട്ടിന്റെ റെസിപ്പി കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ എവിഡൻസ് വരും തോറും നമ്മൾ അതിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ നമ്മൾ ഷാർപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല, എന്താണ് ഈ വൈറസ്, എങ്ങനെയാണിത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും തോറും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ മാറാനുള്ള കാരണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ വരും തോറും നമ്മൾ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി CDC. CDCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറിന് വഴങ്ങുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ദേ ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് 24/7. എവറിബഡി, ലൈക്ക് ഇൻ ദ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി വാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോവിഡ് വാക്സിൻ ആൻഡ് ദിസ് റെസ്പോൺസ്. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഓൾ പുട്ടിംഗ് ദെയർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. There may have been instances where there have been influences in terms of ചില ഗൈഡൻസുകൾ മാറുന്നത്. പക്ഷെ ഓവറോൾ ഇപ്പൊ 90% നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ സസ്പിഷൻ വരാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഷാർപ്പൻ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ കാരണം it is not something that is known to us from day one, right? അപ്പം day 1 ഉള്ളതിനേക്കാളും നമുക്കിപ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗൈഡൻസ് ട്വീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഏതൊരു റിസർച്ച്, ഇപ്പം കോവിഡ് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രോട്ടോകോൾ. അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ. ജീന പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച്, രണ്ടാമത്തേതാകുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളത് പാസിഫയർ നമ്മളെ തൂത്തിട്ട് അതിന്റെ വയലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് വി നോ നത്തിങ്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ്സ് എ സെയിം തിങ് വിത്ത് ദിസ് പാൻഡമിക്. ഇറ്റ് ടേക്സ്, നമ്മൾ ആദ്യം യു ഡു നോട്ട് നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ കാലക്രമേണ യു ലേൺ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ്. ഇഫ് യു റിയലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇത്രയും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന ഒരു അസുഖത്തെ ഇത്ര ഷോർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കിൾ ഇഫ് യു റിയലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ സാധാരണ പാൻഡമിക്സ് ഒക്കെ 300 വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പാൻഡമിക്സ് ഉണ്ട്. 300 മില്യൺ ആൾക്കാർ മരിച്ച പാൻഡമിക്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാൻഡമിക്, അത് ആ പ്ലേഗ് ആണ്. അത് വന്ന് മരിച്ച ആൾക്കാർ, അത് ഈ ക്വാറന്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വരുന്ന ക്വാറന്റൈൻ. അതായത് ഈ കപ്പൽ വരുമ്പം, വെനീസ് വരുമ്പോ അവർ പറയും 40 ദിവസം അവിടെ കടലിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാവൂ. അപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ അസുഖം ഉള്ളവരൊക്കെ അതിനാണ് ആ 40 എന്നുള്ളതിന്റെ ഇറ്റാലിയൻ പറയുന്ന ക്വാറന്റൈൻ, അതിൽ നിന്നാണ് ക്വാറന്റീൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ വി ഹാവ് ഡെൽത്ത് വിത്ത് ദിസ്. ഇത്ര സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇത്ര ഇൻഫെക്ഷസ് ഒരു ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫൈസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് 3 ആഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യണം? മൊഡേണ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് 4 ആഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ ഡോസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൊഡേണയ്ക്ക് ഫൈസറിനേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി ഡോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു വാണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് യു വാണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ഡൗൺ, എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ, എങ്കിലേ യു ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ ബ്ലോൺ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്. സോ ഫൈസറിന്റെ ഡോസേജ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് പോപ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ മൊഡേണ വൺ. അതുകൊണ്ട് ആ 21 days versus 28 days. I'm assuming that's what it is. കാര്യം ആ ആദ്യത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് അത് മേളിൽ പോയിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് മാത്രമേ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാവൂ. കാര്യം അതിന് മുമ്പ് കൊടുത്ത വേസ്റ്റിംഗ് ആദ്യം ഒരു ഷോട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പോയി. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഐ തിങ്ക് ആ അന്നേരമുള്ള ആന്റിബോഡീസ് അതിനെ മോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ബി വെരി ഇൻഎഫിഷ്യന്റ്. യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ റെസ്പോൺസ്. ഇൻഫാക്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇഫ് യു ഗോ ടു നമ്മൾ UK പോയാൽ ആ 1 മാസം എന്നുള്ള ആ വിൻഡോ അവർ നീട്ടി. കാര്യം ഒത്തിരി പേർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഫൈൻ ഓൾസോ ആസ് ലോങ് ആസ് യു നോ ഈ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് എത്ര നാൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. സോ ദെൻ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗിവ് ദ സെക്കൻഡ് ഷോട്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു, ഫൈസർ ഓർ മൊഡേണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി.
ആ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ആളിന് ക്യാരിയർ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവാണോ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഒരു സിവിയറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ഒരു വിറുലൻസ് കുറവായിരിക്കുമോ ഈ ഓൾറെഡി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്? അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ്? Make it very quickly. വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല. സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. യു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷട്ട്സ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. അത് നമ്മൾക്ക് വന്നു, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഓൺ ആയി അതിനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സിവിയർ ഡിസീസ്. നമ്മൾ അന്ന് ജീന ഒരു ഇത് കാണിച്ചായിരുന്നു. ആ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് അസുഖം വരുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നാലും യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ. അതിന്റെ ആ ഡിസീസ് വന്നാൽ ഇപ്പൊ വേരിയന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അപായമില്ലാതെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്, നമുക്ക് ഈ സോർനെസ്സും ഫീവറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടൈലിനോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്രിൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. അത് മെഡിസിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്നും കുറയ്ക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റീറോയിഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മെഡിസിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡീസും ഇല്ല. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ, ലൂപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മയസ്തീനിയ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ, അവർക്കും വാക്സിൻ എടുക്കാം. ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റഡീസ്. ആൻഡ് ഈ പ്രഗ്നൻസ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അവർ ശരിക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ഡോസും എടുത്തിട്ട് വിതൗട്ട് എനി ഇഷ്യൂസ് ദേ ആർ സർവൈവിങ്. അതൊക്കെ കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഒരാൾ ഫൈസറിന്റെ ഒരു ഡോസ് എടുത്തു, ആ ഒരു ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡിനോ വൈറസിന്റെ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്താൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും കിട്ടിയത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. Thank you so much. It was a very, very informative session. We are getting a lot of good comments, and God bless you both. Thank you. Thank you, Professor Joshi Jacob and Professor Jina Dcruz. Next is the vote of thanks by Yuvajana Sakhyam Joint Secretary Tanya Working. Ms. Tanya Working. Good evening. First of all, giving thanks to the Lord Almighty for bringing us all here together today. I want to first off give a big thanks to Reverend Shibby Varghese Achin, President of Chicago Marthoma Church, Yuvajana Sakhyam, for the presidential address. Thank you, Reverend George Varghese Achin, Vice President of Chicago Marthoma Church, Yuvajana Sakhyam, and Reverend V.T. John Achin for all the guidance and support. Thank you, Diocesan Secretary, Reverend Aju Abraham Achin, for inaugurating the Chicago Marthoma Church, Yuvajana Sakhyam 2021 activities. Thank you, Achin, for your participation and support for the first activity that Yuvajana Sakhyam did this year. A huge thanks goes out to our 2 awesome expert panelists, Professor Joshy Jacob, Professor at Emory Vaccine Center and Emory University School of Medicine. Thank you for sharing the knowledge and giving us audible examples, enabling us to get a clear understanding of COVID-19. And Professor Gina Dcruz, Health Scientist, Adjunct Professor, College of Public Health, University of Georgia. Thank you for all the well-organized content and knowledge you have shared with us also. Yuvajana Sakhyam appreciates the effort that you both put outside of your professional work as a social service to help and educate the community and people around us regarding COVID-19. Also, a special thank you to our wonderful program moderator and convener, Mrs. Shiji Alex, Yuvajana Sakhyam Vice President, for inviting and introducing the guests and organizing this program. Thank you, Jomi Varghese, Yuvajana Sakhyam Secretary, for all the coordination, and thank you, Alvin, for taking care of all the technical support behind organizing this online Zoom meeting. All Yuvajana Sakhyam members, Chicago Marthoma Church members, and all others who have joined us. As part of Yuvajana Sakhyam, I am wholeheartedly thanking each and every one of you for your prayerful presence and support. Thank you. Thank you. Next is closing prayer and benediction. Reverend V.T. Jonathan. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ രൂപത്തിൽ ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കരമായ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അത് സംബന്ധിച്ച് പരിചയമുള്ള പണ്ഡിതരായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായിട്ടും
ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണം തന്നതിനായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ടും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇടവകയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നീക്കങ്ങൾക്കും തുടർന്നും അവിടുത്തെ കൃപയും കരുണയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ. ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നതും നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുമായ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കുകയും പൂർവാധികം അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധിക്കും അവിടുത്തെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കുമാക്കി ഇതെല്ലാം തീർക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സന്ധ്യയിലും ആയുസ്സെല്ലാം അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണമേ. യേശു മശിഹ മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായുമാകുന്ന നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തരമായ കൃപ നമ്മോടും നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you everybody for joining. Bye. Thank you. Thank you, Dr. Joshy and Dr. Jina. Thank you, sir.